जय जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण। आज आम एमती एक रहस्य विषय कहवाक जाऊँ जहाँ आपणक भाग्य बहुत बड़ परिवर्तन आनीपर। बंधुगण, माता लक्ष्मी कहती घरर यही 5टी जिनिस केवे काहारी को देवा उचित नुहे। आज आम माँ लक्ष्मीकर एक प्राचीन कथा जानिबा। यही कथा माध्यम आपण जानिपारिबे गोटे स्त्री को घरर केउ जिनिस देवा उचित नुहे। जो स्त्री यही जिनिस दिए माँ लक्ष्मी ता घर छाड़ी सबुदिन पाई चली जाती। सेथिपाई भक्तगण आपण यही कथा को संपूर्ण शुणु, कारण असंपूर्ण ज्ञान सर्वदा घातक साब्यस्त होता है। जे यही कथा को संपूर्ण शुणे माँ लक्ष्मी तार झोली को खुशी रे भरी दियंती। दर्शक बंधु, कहानी को आरंभ करने पूर्वर वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। दर्शक बंधु, चलतु डेरी न करी वीडियो को संपूर्ण भाव देखा। बंधुगण, यह प्राचीन कालर एक कहानी। मध्य प्रदेश रे एक बहुत सुंदर सहर थिला। सेही सहर रे सुकन्या नामक जड़े महिला तांको स्वामी एवं ससुरंक सहित रहूथिले। सुकन्या जड़े समर्पित पत्नी थिले। सत्य धर्म पालन करने को आग्रही एवं गृह कार्य दक्ष थिले। सुकन्यांकर बहुत दयालु स्वभाव थिला एवं से सर्वदा अन्यमान्य को साहाय्य करुथिले। सुकन्यांक स्वामी संजय जने वैश्य थिले। तांकर एक किराना दुकान थिला एवं से बाजार रे आवश्यक जिनिस बिक्री करुथिले। सुकन्या तांको स्वामी को गभीर भाव में भल पाउथिले। से तांको भगवान को परि व्यवहार करुथिले एवं तांकर सेवा करुथिले। से प्रतिदिन सूर्योदय पूर्वर उठी पड़ुथिले। से अगणा को सफा करुथिले। तापरे से रंगोली रे सजाउथिले। तापरे से तांको घर सफा करुथिले। स्नान एवं अन्यान्य पूजा परे से तुलसी गछ को पानी देउथिले एवं देवादेवी माननकु पूजा करुथिले। एहीपरि भावरे से तांकर दैनंदिन रीतिनीति पालन करुथिले। सुकन्या केबे काहाकू असम्मान करू नथिले। से समस्तंक सहित मिठारे कथा हेउथिले। सुकन्या को देखि समस्ते कहूथिले जे तांको पाखरे देवी लक्ष्मी परि गुण अछि। से तांको परिवार रो एते भल जत्न नेउथिले। एहा व्यतीत सुकन्या दान करने को केबे पछकुंचा देउ नथिले। तांको द्वार को आसीथिबा कोनोसी भिखारी को से दान न देई विदाय देउ नथिले। केही तांको द्वार को खाली हाथ रे छाड़ी जाउ नथिले। तांको द्वार को आसुथिबा जे कोनोसी भकिला व्यक्ति पेट पूरा खाद्य नहीं फेरी जाउथिला। एहा द्वारा तांको द्वार को आसुथिबा समस्त लोक खुशी हेई तांको आशीर्वाद करुथिले। एहा व्यतीत सुकन्या तांको पड़िसा माननकु मध्य साहाय्य करुथिले। से नियमित भाव में तांको पड़ोसी गरीब एवं दुखी लोकंकु खाद्य देउथिले। से बिना द्विधारे जहाँ आवश्यक करुथिले ताहा देउथिले। एही कारणरू तांको पड़ोसी माने तांको अत्यंत सम्मान करुथिले। से माने कहूथिले सुकन्या जने देवींकर अवतार। माता अन्नपूर्णा निजे सुकन्या रूप में जन्म नैछंती। जेतेबेले लोकमाने सुकन्या को प्रशंसा करुथिले से माने तांको विषय केवल सकारात्मक कथा कहूथिले। किंतु लोकमाने जहाँ कहिले मध्य सुकन्या केबे अहंकारी होई नथिले। से समस्तंक सहित सम्मान एवं श्रद्धार सहित कथा हेउथिले। तापरे गोटिए दिन सुकन्यांकर जने पड़ोसी तांको घर को आसिले। सुकन्या तांको स्वागत कले एवं प्रेमरे कहिले, भौणी तुमको आम घर को स्वागत। तुमे आज मो घर को कहीं आसीछ? जदि तुमर किछि दरकार हुए ते मते कुह, मु निश्चित भाव में तुमको साहाय्य करिबी। सुकन्यांकर पड़ोसी कहिले, भौणी आज मो घर को अनेक संपर्क आसीचंती। मु सेमानक पई खाद्य रांधुची। सेथिपाई मु तुम पाखक एक बेलना पटा एवं रोटी तैयारी करबा पई एक तावा मागिबा को आसीची। जदि तुमे मते किछि समय पई बेलना पटा एवं तावा देव तेबे यह एक बहुत बड़ उपकार हेबो। काम सरीबा मात्रे मु सेगुडी को तुमको फेराई देबी। सुकन्या कहिले, भौणी एथिरे बड़ कथा कौन? मते एबे बेलना पटा किछि दरकार नाही।
ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ବେଲଣାପଟା ଏବଂ ତାୱା ନେଇପାରିବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ବେଲଣାପଟା ଏବଂ ତାୱା ଆଣି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆଜି ମୋର କାମ ସଫଳ କରିଛ। ମୁଁ ମୋର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏବଂ ତୁମର ବେଲଣାପଟା ତାୱା ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଦେବି। ସୁକନ୍ୟା କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କାମ ସାରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବ। ତାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କର ବେଲଣାପଟା ଏବଂ ତାୱା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ପଚାରନ୍ତି, ଆସ ଭଉଣୀ, ଆଜି ତୁମର ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଦ୍ୱିଧା କର ନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମହିଳା ଜଣକ କହନ୍ତି, ଭଉଣୀ, ମୋ ଘର ବହୁତ ମଇଳା ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମର ଝାଡ଼ୁ ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ଘର ସଫା କରି ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। କିଛି ନ ଭାବି ସୁକନ୍ୟା କହନ୍ତି, ଭଉଣୀ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଝାଡ଼ୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ? ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଝାଡ଼ୁ ଆଣିଦେବି। ଏହା କହି ସୁକନ୍ୟା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଝାଡ଼ୁ ଆଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଆସ ଭଉଣୀ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଜି ତୁମେ ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ମହିଳା ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଏକ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ସୁକନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଭଉଣୀ, ସଂକୋଚ କର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। ଯଦି ଏହା ମୋ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମହିଳା ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ଭଉଣୀ ସୁକନ୍ୟା, ବର ପରିବାରର ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଦେବି? ତା ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପୋଷାକ ଉପହାର ଦେଇଥାଅ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ପରିବାର ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ତୁମର ଅଳଙ୍କାର ଫେରାଇ ଦେବି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁକନ୍ୟା କହନ୍ତି, ବହୁତ ଏତିକି? ଭଉଣୀ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମ ଝିଅ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ମୋର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଦେବି। ତୁମ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଖୁସି ହୋଇ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଗତ କରି କୁହନ୍ତି, ଆସ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଘର କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କୁହ? ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ତୁମେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପିଲା ଭୋକିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପାଇପାରିବି, ତେବେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଉପକାର ହେବ। ସୁକନ୍ୟା କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦେବି। ସୁକନ୍ୟା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ, କିଛି କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଖୁସିରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ କାମକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ସେବା କରନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ କିଛି ଖରାପ ଖବର ଶୁଣି ଉଠିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁକନ୍ୟା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ,
ଗତକାଲି ରାତିରେ କେହି ତୁମର ଦୋକାନ ଲୁଟି ନେଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଯାଇଛି। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରେ। ସୁକନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସେଫ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅଛି। ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସୁକନ୍ୟା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କିପରି ହେଲା। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରନ୍ତି, ମୋତେ ସତ୍ୟ କୁହ ସୁକନ୍ୟା, ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଗଲା? ସୁକନ୍ୟା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମୋର ସୁଟକେସ୍ରେ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କିଏ ଚୋରି କରିଲା। ଦୟାକରି ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଆମେ ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ଏହା ତୁମେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ଘରକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପରିଣାମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛି। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଥାଅ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଘରର ସମସ୍ତ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଆମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗରିବ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ କେହି ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଠି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିରାଶ ହୋଇ ସୁକନ୍ୟା ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁକିଛି କୁହନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ସୁକନ୍ୟା, ତୁମେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହରାଇଛୁ। ତୁମର ଦାନ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅସୁବିଧା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ଆଉ ଏହି ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସୁକନ୍ୟା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଘରେ ରହିବ, ତେବେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣେ ଦାସୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ନଦୀରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଘରେ ମୋ ସହିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ଦୁଃଖିତ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ସୁକନ୍ୟା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ମା, ମୁଁ ଏପରି କ'ଣ ପାପ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ତଥାପି ତୁମେ ମୋ ଘରୁ କାହିଁକି ବାହାରି ଆସିଲ? ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ ମା, ମୁଁ ଏପରି କେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ସେଠାରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହି କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ତେବେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସୁକନ୍ୟା ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁକନ୍ୟା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମୋ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ଏହା କହି ସୁକନ୍ୟା ନଦୀକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୁହ ସୁକନ୍ୟା,
ରୁହ ଝିଅ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସୁକନ୍ୟା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁକନ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଏକ ମହାପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ମହାପାପ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏପରି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁକନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ଅସହାୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ। ଏବେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ତୁମର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ତୁମେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିଥିଲ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ତୁମର ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ହେ ମା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିଥିଲି ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ଝିଅ, ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା କୌଣସି ମହିଳା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରାଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ସେହି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସୁକନ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ ତାୱା। କୌଣସି ମହିଳା କେବେ ତାଙ୍କ ଘରର ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ ତାୱା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ପବିତ୍ରତା ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ତାୱାରେ ତିଆରି ପ୍ରଥମ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପବିତ୍ର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସୁକନ୍ୟା, ତୁମେ ତୁମ ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା ପଟା ଏବଂ ତାୱା ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ରଖାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଇଥିଲ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ତାହା ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ କିପରି ରହିପାରିବି? ସୁକନ୍ୟା, ମୁଁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଏ ଯିଏ ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଏ। ଘର ଝାଡ଼ୁରେ ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହେ ଯେଉଁଠାରେ ସଫା ସୁତରା ଥାଏ। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ୁ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ। ଏହାକୁ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମଳ ଇତ୍ୟାଦି ମାଟି କେବେ ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ଏବେ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ଜଣେ ମହିଳା କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମହିଳା କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଳଙ୍କାରରେ ରହେ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର 16ଟି ଅଳଙ୍କାରର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ସୁକନ୍ୟା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚତୁର୍ଥ କଥା କହିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେହି କେବେ ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀର ଦାନ କଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିଲି ଯାହା କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଧାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁକନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କିପରି କରିବି? ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛ, ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବ।
ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ଏହା କହି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, ହେ ସୁକନ୍ୟା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖରାପ କହିଥିଲି। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପରି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଧନ ଚୋରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ନାମ ନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସୁକନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।